Hi students, you all are welcome. It is corporate accounting, amalgamation, intercompany holdings. It is the first case in the intercompany holdings. Shares held by purchasing company in the acquiring company. So there is a balance sheet of A Limited as on 31st March 2016. Total assets are 32 lakh 20,000. Only three items: fixed asset, current asset, surplus account. Then on the liability side, only four items: equity share capital, 10% debenture, interest outstanding, and sundry creditors. Then the above company means A Limited was amalgamated by B Limited. So B Limited is the purchasing company who holds one-fourth share capital and all the debentures of A Limited. A Limited total share capital നമുക്കറിയാം 16 lakh rupees and അതിന്റെ one-fourth 4 lakh rupees in the share capital which is held by B Limited purchasing company. ഓർമ്മിക്കാം. Then it take over all the assets and liabilities of A Limited at book value except fixed asset. Fixed asset was taken over by making a revaluation. On the revaluation of fixed asset which were reduced by rupees 3 lakh rupees. Fixed asset 3 lakh rupees reduce ചെയ്ത് 14 lakh rupees ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി എല്ലാ അസറ്റ്സും ലിയാബിലിറ്റീസും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മിക്കുക. Then payment to outside shareholders. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അതായത് ടോട്ടൽ 1/4 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ 3/4 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 16 ലാഖിന്റെ 3/4 12 lakh rupeesന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മീൻസ് 12,000 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അവർക്ക് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 10 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ, ബട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സച്ച് ഷെയർസ് ബീങ് വർത്ത് rupees 15 each. 15 രൂപ തോതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it should be based on it should be considered as shares of rupees 15 each and paid 10 rupees shares at par. A Limited shares in the intrinsic value 5 rupee ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it is the question. So here we are doing this problem in a second method. The same problem which was solved in the first video in model 1 or in method 1. There we considered purchase consideration as only with the amount which is due to the outside shareholders. ഇതേ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് the amount which is due to outside shareholders only. But here we are considering purchase consideration for the entire business. First we need to calculate the purchase consideration, total purchase consideration. ആദ്യമേ ചെയ്തു വരുന്ന അതേ മെത്തേഡിലാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. സോ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 16 lakh rupees ആണ്. 16 lakh rupees. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ലിയാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 16 lakh rupeesൽ ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 5 രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട്. 10 രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് 5 per share. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ ഓഫ് ദ എ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 16,000 ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പൊ 16,000 into 5 it will be 8 lakh rupees. നേരെ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. 16 ലക്ഷം രൂപയുള്ളത് 8 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ട്. So purchase consideration is equal to 16 lakh into 5 by 10. 5 രൂപയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 8 lakh rupees ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then the number of ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും the number of shares it is calculated based on by putting the value of the shares of B Limited as rupees 15. So 8 lakh divided by 15 into rupees 10 is equal to 5,33,333. This is the total purchase consideration. അതിൽ 3/4 means outside shareholders. So purchase consideration belongs to outside shareholders is 4 lakh rupees and the value belongs to B Limited is, that means 1/4 of total is 1,33,333. So purchase consideration is ready. Then we are moving to the journal entries.
ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. നമുക്ക് അറിയാം ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അസറ്റ്സും ലിയാബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ടു കറന്റ് അസെറ്റ്സ് 27,20,000. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 17 lakh rupees ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്, കറന്റ് അസെറ്റ് 10,20,000. ദെൻ ലിയാബിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ദിസ് ഓൺലി 3 trading liabilities: debentures, interest outstanding, and sundry creditors at its book value. So total 16,20,000. 16,20,000. Then purchase consideration due ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 4 lakh rupees മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, which belongs to outside shareholders. But here we are considering total purchase consideration. Total it is 5,33,333. So B Limited account debtor to realization 5,33,333. Then next entry. So by using all these journal entries, you can prepare now realization account. മറ്റുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതും വെച്ചിട്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is a loss on realization. Loss of rupees 5,66,667. Just transfer to equity shareholders account. Equity shareholders account ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. 5,66,667. Then purchase consideration receive ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം the purchasing company will make the payment or make the issue of shares only to the outside shareholders. So 3/4 നേരത്തെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് 4 lakh rupees ആണ്. ടോട്ടൽ 5,33,000 4 lakh rupeesന്റെ ഷെയർസ് ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് 1,33,000 പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ്, അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 lakh rupees. ബാലൻസ് കമ്പനി ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 1,33,333. ടു ബി ലിമിറ്റഡ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 5,33,333. ദെൻ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ 5,67,667. ദെൻ ഇനി ബാലൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ദിസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സർപ്ലസ്. സർപ്ലസ് ലോസ് ആണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ള സർപ്ലസ് ആണ്, അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. Then share capital account to shareholders 16 lakh. കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 12 lakh മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് മാത്രം. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഹോൾഡിങ്സ് ഞങ്ങൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അതാണ് ഇതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര ഐറ്റംസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ദ ബാലൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് 4 lakh rupeesന്റെ ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് 4 lakh. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് അസറ്റ് സൈഡിൽ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ലിയാബിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആക്കി. അതുപോലെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. അതുപോലെ സർപ്ലസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പേയ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. So these are the entries in the books of A Limited. Then next journal entries in the books of purchasing company or in the books of B Limited.
purchase consideration already calculated ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Here it is 5,33,333, out of which 4 lakh belongs to outside shareholders and 1,33,333 belongs to purchasing company. There is another alternative method to calculate purchase consideration. Net asset value based calculate ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Same amount you will get 5,33,333. So journal entries in the books of purchasing company. So first one, purchase of business business purchase account debtor to liquidators of A Limited. So total purchase consideration amount of 5,33,333. Then second one, നമുക്കറിയാം take over of assets and liabilities ആണ്. അതിന്റെ journal entry നമുക്ക് നോക്കാം. Total fixed asset account debtor, it is 14 lakh. 14 lakh നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം, 17 lakh ആണ് balance sheet figure. Its revalued figure it is 14 lakh rupees. Then current assets as per the balance sheet 10,20,000. Then liabilities, credit side, creditors 5,70,000, debentures in A Limited 10 lakh, interest outstanding 5,50,000. Then liquidators of A Limited, it is purchase consideration 5,33,333. Then capital reserve 2,66,667. Next one, it is payment of purchase consideration. Purchase consideration pay ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം total purchase consideration 5,33,333 ആണ്. Out of which 4 lakh only belongs to outside shareholders. So look at here. It is liquidators of A Limited account debtor 5,33,333 to share capital. The company B Limited issued only 40,000 shares of 10 each, rupees 4 lakh, to the outside shareholders of A Limited, that it is 4 lakh, and the remaining amount it is set off against the investment in shares of A Limited. On the B Limited balance sheet already there is an investment in the shares of A Limited. So it is 1,33,333. Then ഇനിതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ B Limited holds 1/4 of the shares of A Limited. So it will be 4 lakh rupees. But it was purchased by them at rupees 3,70,000. As the company A Limited, which was closed or amalgamated by B Limited, the investment in the shares of such company should be cancelled. പുതിയ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു കമ്പനി ഇനി ഇല്ല, കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. So it is total, we know its total value of that investment, it is 3,70,000. Already we adjusted 1,33,333. So the remaining amount should be adjusted against the capital reserve 2,36,667. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ലോസ് എന്ന് പറയും 3,70,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ 1/4 ഷെയർ ആണ്. അതിന്റെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂ, ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1,33,333 മാത്രമാണ്. So the balance 2,36,667, which was cancelled against capital reserve. അല്ല ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് 30,000 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. So capital reserve credit side 2,66,667 it is there, and on the debit side 2,36,667. With the difference you will get the same amount, that it is 30,000. So idana rendu method. Same problem we were discussed in 2 methods. All the 2 methods are correct, so you can follow any of the method as you like. So all these are regarding amalgamation. The case of intercompany holdings, holding shares in the selling company by the purchasing company, or purchasing company holds shares in the selling company. Okay, thank you all.